सत संगत जी आप दी ज्ञात वास्ते बेनती करां क्योंकि जिहड़ा गोज ग्रंथ सी अज गुप्त है। जदों श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जथे समेत दर्शन करन वास्ते आया करदे सी, दो दो तीन तीन महीने इत्थे रह के महापुरख कथा करदे हुंदे सी ते उन्हां दी कथा विच सबूत है। उन्हां ने कहा कि मैं आप उस ग्रंथ दा दर्शन कीता है ते जिहड़े विद्यार्थी सिंह सन उस समय दे नाल दे उन्हां ने उस ग्रंथ तो अपने हथ नाल कुछ लिख के उतारे कीते सी, जिन्हां विचों ज्ञानी प्रीतम सिंह जी लखारी इंग्लैंड वाले प्रसिद्ध महापुरखां दे विद्यार्थी है। मैं इंग्लैंड गया सां ते उत्थे उन्हां ने कहा कि सानू हजूर साहिब दा इतिहास सुणाओ। तकरीबन 2.5 घंटे कथा हुई लाइव टीवी दे उत्ते, सारे यूरोप विच गई ते मैनू ज्ञानी जी बाद विच कहण लगे कि तुहानू पता है उस ग्रंथ विच की लिखिया। मैं कहा महाराज मैं दर्शन नहीं कीते। कहंदे उस समय मैं विद्यार्थी रूप विच नाल सां ते मैं लिख लईआं सी पंक्तियां ते उन्हां ने मैनू लिखिया होया फोटो कापी दित्ती ते साध संगत जी उन्हां ने इन बिन जो उस समय भाई हर सिंह जी ने लिखिया सी ना ते की लिखदे है जो उहदे उत्ते लिखिया होया मैं तुहानू वो सुणाउण लगा वार्तक रूप च, क्योंकि वह कविता रूप च लिखिया होया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जदों दरबार अस्थान ते प्रवेश होए है, सतगुरु जी दे मुख मंडल ते एक अलौकिक जिहा नूर सीगा जिहड़ा हरेक दा मन आकर्षित हो रहा सी महाराज वाल। कलगी साहब सच्चे पातशाह दे सीस ते झूल रही है, चौड़ी हजूर दी छाती, पहने हुए सारे शस्त्र महाराज सनदबद्ध। गरीब नवाज सतगुरु जी ने सब तो पहला आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मस्तक टेकिया। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने फिर आग्ञा कीती है कि 5 सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया खड़ जाओ, जिन्हां दे नाम उस ग्रंथ के हवाले दे नाल बाबा दीप सिंह साहिब, बाबा गुरबख्श सिंह साहिब, भाई संतोख सिंह जी, भाई हर सिंह जी, ये नाम साध संगत जी उस ग्रंथ की लिखत हैं। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिस समय 5 सिंह हजूर ने ताबिया खड़ा दिते है, फिर महाराज जी ने 5 पैसे ते नारियल अपने कर कमलों में लए है। जो वड्डियां सतगुरां जी ने ये उस दे आरंभ विच लिखिया है कि खालसे ने आख्या महाराज वड्डे सतगुरु जी जदों सचखंड गमन करते सी ते महाराज अपने सिखां नूं सतगुरां जी दी अगे बांह जिहड़ी सी ओह फड़ा के जांदे सी। महाराज आप सानू किहदे लड़ ला के चले हो। हजूर ने बहुत प्रसन्न चित हो के कहा खालसा जी ये निरंकार ने तुहाथों कुहाया है ते असीं ये भी रस्म हुण अदा कर देंगे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज जदों 5 पैसे ते नारियल भेंट कीते है, हजूर ने मस्तक दोबारा अपना धरती ते लाया ते सतगुरु पातशाह जी महाराज ने तिस समय अपने श्री मुख तो ये वाक कहे सी कि आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये सच्चे पातशाह जी ने वाक कहे, फिर उस ग्रंथ की लिखत है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा जदों अपने खालसे वाल तकिया ना ते महाराज जी ने कहा पहला तो ये शब्द कहे कि जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। फिर सतगुरु जी ने कहा कि जेड़ा प्रतख साडा दर्शन करना चाहे ते खालसे वाल हथ करके कहा खोज इन्हीं महले। सच्चे पातशाह जी महाराज ने खालसे नूं भी अपना स्वरूप बख्शिश किया ते विशेष करके उस ग्रंथ दे विच जिक्र आया कि महाराज जी ने जिस समय जिवें इत्थे हजूर साहिब महाराज साहब जी दे फिर नजराने भेंट कीते जाते हैं ना, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने उस समय अपने गातरे की श्री साहिब कढ़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने भेंट की। ये उस ग्रंथ की लिखत है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज ने सानू एक अकाल दे लड़ लाया। वेख लो आदर्श एडा उच्चा है, सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश एडी वड्डी कीती, पर फिर भी साडे सिखां दे अंदर ये कहा जाता है कि बाणी तो बिना शरीर भी गुरु चाहिदा। सतगुरु जी ने उदों कहा सी कि खालसा दी असी शरीर की प्रथा बंद कर दी है। अज तो साडे ते तुहाडे गुरु केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज होणगे।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਨਨ ਕੇ ਚਾਏ, ਸੁਨੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਸ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਨ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਗਾਫਲ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਐਨ ਟੱਲ ਖੜਕਿਆ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਨ ਬਿਨ ਸਮਾਂ, ਤੇ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਯਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬਗਤੇ ਦਾ ਓਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਿਖਾ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਰੂਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਬ ਮਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜਰੋ ਜਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
सतगुरु कहते खालसा जी मेरी देह का मोह ना करो, मैं अमर हाँ, अटल हाँ, सਦੀव हाँ, अविनाशी हाँ। ये सतगुरु ने अपने खालसे नूं बोल कहे सी। मेरे अविनाशी स्वरूप नूं चितवना, मेरे अटल स्वरूप विच सदा अभेद रहना, तुहानूं कोई मार नहीं सकेगा। मौत नमरदा नूं आउंदी है, मर्दा नूं मौत विचों जिंदगी प्राप्त हुंदी है। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बख्शिश भरे बोल कहे सी। खालसे दे अंदर आया होया ओ वेग सतगुरु ने अपने बचनां नाल रोकिया ते फिर ये बचन कहे खालसा जी साडे दो बचन याद रखियो, एक तां गुरमंत्र ते गुरबाणी कदे ना विसारियो, दूसरा शस्त्र विद्या का अभ्यास ना त्यागियो, संसार दी कोई कौम तुहानू गुलाम नहीं कर सकेगी। हजूर ये बचन कह के अंदर प्रवेश होए है। केवल भाई हर सिंह जी नूं सच्चे पातशाह जी महाराज आग्या कीती ते भाई हर सिंह जी चंडा प्रचंड कर दिओ। हजूर बनी हुई उच्ची चिखा ते चौंकड़ा ला करके बैठ गए। जदों सतगुरु जी जागदी जोत उवें ही कमर कसा लगा है, कलगी साहब सीस ते झूल रही है, नूर इन्ना मस्तक ते आ डुल डुल पैंदा नूर। भाई हर सिंह जी का हिया नहीं पैंदा कि मैं चंडा प्रचंड कर दियां। सतगुरु जी की आग्या अगे कोई वेर नहीं सी। फिर महाराज जी की आग्या मनदियां होया वो चंडा प्रचंड किया है। लट लट करती हुई अग बलन लगी है। सारियां लकड़ा साध संगत जी बल गईयां, हजूर दे शरीर नूं अग ने छोया तक नहीं। सच्चे पातशाह जी महाराज दे शरीर नूं अग ने नहीं छोया, क्योंकि पंजां तत्तां दे शरीर नूं अग छुंदी है। हजूर ने पहला ही तत्तां च तत्त मिला दिते सी, इस करके महाराज दे शरीर नूं अग ने नहीं छोया। फिर सतगुरु ने अपनी नाभि विचों, मैं इत्थे प्रमाण देऊँगा क्योंकि अज आपां इह मन लैने आ कि महाराज दे शरीर नूं क्यों नहीं छोया जी। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। उस मर्द अगंबड़े सतगुरु का जो जाना होया, देवतिया ने साध संगत जी नगारे खड़का दिते, संखां दा नाद पूरिया गया। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती करूँगा फिर शब्द की कथा संपूर्ण हो सके, अपने जोश ਨੂੰ थोड़ा जिहा आप जी ठल के सो जकारा दिओ, क्योंकि फिर समा लगता है। बेनती है क्योंकि मैनू पता तुहाडे मन अंदर प्यार आउंदा है, प्यार दे नाल उमड़िया होया जोश मुख तो जकारा बन के निकलदा है। जकारा भी सूझ वाले सिंह ही छड्डदे आ। कई वारी गल बगता कुछ होर कह रहा हुंदा ते जकारा उत्थे छड्ड दिंदे, जिहड़ा ढैंदी कला वाला प्रतीक हुंदा। ते तुसीं सूझवान हो, चढ़दी कला दे प्रतीक दे सहित जकारा छड्डिया, पर बेनती है थोड़ा अपने वेग नूं कंट्रोल करो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज जिस वक्त सचखंड नूं चाला मारिया, किसे एक नहीं वेखिया, खलकत ने वेखिया, दुनिया ने तकिया। उस समय उस नाद नूं, उस प्रकाश नूं सब इत्थे लुकाई नूं पता लगा है कि अज गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज सचखंड गमन कीता है। साध संगत जी मनुखां दा की पशु पक्षियां ने उस समय इस गल दा सोख कीता सी। सच्चे पातशाह जी महाराज दा जिहड़े दर्शन करदे सन, इस वायु मंडल ने उस समय उदासी का प्रगटावा किया। जदों सतगुरु पातशाह जी महाराज ने चाला मारिया, फिर उस समय ਸਿੰਘਾਂ ने दसिया सी कि खालसा जी हजूर दे सोने की काठी की सवारी वाला कमैत घोड़ा तबेले विच है नहीं। सच्चे पातशाह महाराज केवल आप समेत दे शस्त्रां दे समेत
सच्चे पातशाह सचखंड नहीं गए, हजूर अपना सोने की काठी वाला घोड़ा भी नाल लै गए। सच्चे पातशाह समर्थ गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की बाबत असीं इतिहास विच इह सुणाउने आ, पर सुन के ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਕਚਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 1970 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 4 ਨਵੰਬਰ 1970 ਯੂਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ 1970 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਢਾ ਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 116 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, 116 ਸਾਲ। ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਫਰਲਾ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਰਧ ਆਜੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਲੰਗਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਰਤਣੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਠਿਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਸੁੱਕੀ ਰਸਤ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਪਕੜਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਕ ਕੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਾਦਬੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਖਿੜਿਆ ਮਸਤਕ, ਦਗਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ, ਭਚੰਗੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਾਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਦਿਵਾਲਿਓਂ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਭਈ ਪਾਇਓ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਦਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਅੱਗ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਹਵਨ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਡੀਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਭਸਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਡੀਸੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि आजकल बाकी धर्मों में कर्म कांड रह गया है, केवल शक्ति है तो गुरु नानक साहब के धर्म में है। जो एक गुरु गोबिंद सिंह साहब के खालसे ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है, साडे निश्चयां विच कचियाई आ गई। ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਐਡੀ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਜਿਆ।